بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں کرنٹ افیئرز اینڈ جی کے ویڈیو کا۔ تو پہلا ہمارا کرنٹ افیئر ہے اسرائیل۔ ایک کنٹری کی ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ اسرائیلیز ہیں۔ تو اسرائیلیز جو ہے وہ سیریا کے ساتھ گولان ہائٹس والا ڈسپیوٹ بھی ہے، یروشلم والا فلسطین کے ساتھ ڈسپیوٹ بھی ہے، اور دونوں ڈسپیوٹ کب ہوئے تھے؟ 1967 میں ہوئے تھے۔ تو ایکچوئل جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ دو ایجنسیوں کا بتانا چاہ رہا ہوں، جو دو ایجنسیز اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا ہیومن رائٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا ریفیوجیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اب میں نے تین چیزیں کیوں بتائیں؟ کیونکہ وہ تینوں کا کہہ کے وہ پوچھ سکتا ہے کہ وچ ایجنسی از ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹس، وچ ایجنسی از ریلیٹڈ ٹو فلسطین، which agency is related to Israel and Palestine. تو UNRWA United Nation Relief and Work Agency for Palestine۔ اب یہ اے جو ہے وہ ایجنسی ہے، یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورک ایجنسی فار فلسطین، اور UNOCHA کیا ہے؟ آفس فار کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز۔ مطلب دونوں یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیز ہیں اور دونوں فلسطین سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو روا جو UNRWA ہے، اس کا زیادہ پوچھا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو ایسوسیشن نہیں کہنا، یہ ایجنسی ہے، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ فلسطین کے متعلق۔ حالانکہ اس کے ورڈ میں فلسطین کا نام نہیں آ رہا، بٹ وہ ایسے ہی کویسچن پوچھ کے وہ گمراہ کرے گا کہ یہ کس کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے اس پہ فلسطین کا ٹک کرنا ہے۔ اچھا، اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہا ہے، جو مین عرب کنٹریز ہولڈ رکھتے ہیں، جیسا کہ اسرائیل اوپنڈ ایمبیسی ان بحرین۔ یہ لیٹسٹ نیوز ہے، جو سب سے پہلی ایمبیسی اسرائیل نے کسی کنٹری میں کھولی ہے وہ UAE ہے۔ وہ یہ کویسچن پوچھتا ہے کہ ہاؤ مینی کنٹریز ریکوگنائزڈ اسرائیل، تو وہ 4 کنٹریز ہیں۔ کون سے؟ مطلب اسرائیل جو ہے وہ بمب گراتا ہے، تو بمب سے ہم نے بمز جو ہے وہ اس کی ایبریویشن، اس کی ٹرک بنائی، B بحرین، UAE، M موروکو، S سوڈان۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ 2020 میں ہوا، اور ابراہم اکورڈز کہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ابراہم اکورڈز کیوں کہتے ہیں، کہ یہ حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا تھا، اور یہ USA کے کس کے دور حکومت میں ہوا؟ یہ ٹرمپ کے دور حکومت میں ہوا۔ وہ یہ کویسچن بعض اوقات گھما کے پوچھ لیتا ہے کہ بھئی who was میڈیٹر بٹوین ابراہم اکورڈ، تو ٹرمپ جو تھا وہ ابراہم اکورڈ کا میڈیٹر تھا۔ تو سب سے پہلے ایمبیسی کہاں پہ اوپن کی گئی؟ سب سے پہلے ایمبیسی UAE میں اوپن کی گئی۔ دوسری ایمبیسی کہاں پہ اوپن کی گئی؟ بحرین میں اوپن کی گئی۔ اور تیسرا، اسرائیل آج کل کس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ سعودی عربیہ ہے۔ لیٹسٹ ایک نیوز تھی، وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی، بٹ میں ڈسکس کروں گا کہ وہ کیسے اپنے تعلقات بڑھاتا ہے۔ ایمرجنسی فلائٹ لینڈنگ اسرائیل کے جو ایروپلین ہے اس نے کی تھی سعودی عربیہ میں۔ تو ایسے ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر رہا ہے، اور اس میں بھی USA جو ہے وہ اپنے جو ہے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اسرائیل ایک طرف جو چھوٹے ممالک ہیں ان سے بگاڑ رہا ہے، اور جو عربین کنٹریز میں اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ سلجھا بھی رہا ہے۔ نوبل پرائز باڈی ناٹ انوائٹنگ رشیا اینڈ بیلاروس۔ اب اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ رشیا اور بیلاروس جو ہے یہ ایسٹرن یورپ میں آتے ہیں۔ رشیا اور بیلاروس جو ہے یہ ایسٹرن یورپ میں آتے ہیں۔ رشیا جو ہے اس کا کیپٹل ماسکو ہے، اور سینٹ پیٹرز برگ سے چینج کر کے رشیا کا کیپٹل ماسکو میں شفٹ کیا گیا تھا۔ جیسے پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد میں 1967 میں شفٹ کیا گیا تھا، ایسے رشیا کا کیپٹل جو ہے وہ سینٹ پیٹرز برگ سے ماسکو میں شفٹ کیا گیا۔ اب 10 دسمبر ہیومن رائٹس ڈے ہے، اور 10 دسمبر کو ہی نوبل پرائز ایوارڈ کیے جاتے ہیں۔ تو 10 دسمبر کو ہی نوبل پرائز لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوبل پرائز جس سال جس کو ملے
6 فیلڈز میں ملتے ہیں اور وہ آپ نے تمام کے تمام نام یاد کرنے ہیں. 2023 والے بھی جب ملیں گے اور اب تک آپ کے پاس چانس ہے کہ 2020 والے بھی آپ لوگ یاد کریں. میں نے آپ لوگوں کو 2 تو لازمن یاد کروائے تھے. بایولوجی میں فزیولوجی میں کس کو ملا تھا؟ بایولوجی میں جو میں نے فردر بات کی ہے فزیولوجی مطلب میڈیسن، اس میں ملا تھا پبو کو PAABO. اور کیمسٹری میں کیرولین کو ملا تھا، شارپلیس کو ملا تھا اور مورٹین کو ملا تھا. میری پچھلی نوبل پرائز کی ویڈیو میں ان کی ٹرکس بھی شامل ہیں. اچھا اب انہوں نے وجہ کیا تھی کہ رشیا اور بلارس کو کیوں نہیں انوائٹ کیا؟ اسپیشل فوکس آن CSS/PMS کہ بھئی اس لیے انوائٹ نہیں کیا کیونکہ رشیا جو ہے اس نے یوکرائن پہ حملہ کیا تھا اور رشیا کا ساتھی ملک کون ہے جو رشیا کا ساتھ دیتا ہے؟ وہ بلارس ہے. تو رشیا اور بلارس کو دونوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا. کس وجہ سے؟ یوکرائن ایشو کی وجہ سے انوائٹ نہیں کیا گیا. اچھا اب نوبل پرائزز میں نے آپ کو ایک تو ہنٹ دیا کہ وہ پیپرز میں کیا پوچھتا ہے، جو لیٹسٹ یا لاسٹ ایئر کے ایوارڈ ونرز ہوتے ہیں ان کے نیم پوچھتا ہے. اچھا اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو ہے وہ 7 مسلم پرسنز ہیں جنہوں نے پیس پرائز کیا ہوا ہے. آپ کو ٹوٹل پتا ہونا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو مسلم ہیں جنہوں نے پیس پرائز حاصل کیا ہوا ہے. وہ 7 لوگ ہیں، 7 persons who got Nobel Peace Prize. اچھا اس میں فیمس کون کون سے ہیں؟ انور سادات ایجپٹ سے تعلق رکھتے ہیں 1978 میں. آپ کو مینلی یہ پتا ہو کہ انور سادات belongs to ایجپٹ. یاسر عرفات فلسطین کے ہی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور انہیں بھی نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے. یاسر عرفات کہاں سے ہیں؟ فلسطین سے ہیں. ٹھیک ہے. ملالہ پاکستان سے ہیں، ینگسٹ نوبل پیس پرائز آل اوور دی ورلڈ ہیں، جسٹ مسلم میں سے نہیں، آل اوور دی ورلڈ ہیں. اور ملالہ جو ہے اسے کب ملا؟ 2014 میں ملا. وائٹ پیلس سوات میں ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور اسی کے نزدیک جو ہے وہ ملالہ کی ریزیڈنس بھی تھی. تو 3 لوگ ہم نے فیمس یاد کیے ہیں اور ٹوٹل کتنے؟ 7 ہیں. ایسے ہی میں بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے جی کے تلاش کرتا ہوں. بہت محنت ہوتی ہے، آپ لوگ ویڈیوز دیکھا کریں. یہ ایک قسم کا کریم ہوتی ہے پورا منتھ کا، پورے ویک کا. اچھا ٹوائس جو ہیں نوبل پرائز ونر، یعنی ایک آدمی کو 2 بار نوبل پرائز ملا ہو. ٹھیک ہے. ان میں وہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں. ٹوٹل جو ہیں وہ کتنے پرسن ہیں جنہیں 2 بار نوبل پرائز مل چکا ہے؟ وہ 4 پرسن ہیں. اچھا ان میں جو فیمس ہیں وہ میری کیوری ہیں، انہیں فزکس میں ملا ہے، اور فریڈرک سینگر ہیں، انہیں کیمسٹری میں ملا ہے. فریڈرک سینگر نے انسولین کو بھی انوینٹ کیا تھا. ہو انوینٹڈ انسولین؟ وہ فریڈرک سینگر ہے. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات کہوں، دیر از سم ڈفرنس بٹوین ڈسکوری اینڈ انوینشن. ڈسکوری ہوتی ہے جو آپ کی آلریڈی ان نون چیز ہو اور آپ اسے نون کر دیں، یعنی ابھی موجود ہے وہ دنیا میں بٹ ان نون ہے تو آپ اسے ڈسکور کر لیں. اور انوینٹ ہوتا ہے کہ ایک نئی ہی چیز کو پیدا کر لینا. انوینٹ اور ڈسکوری یہ بہت زیادہ بار ڈفرنس آیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا وابڈا ول میک خرم ٹنگی ڈیم. جو بھی نیو ڈیم بنتا ہے PPSC FPSC اور جس جگہ میں بنتا ہے اس جگہ کی کمیشن ایجنسی جو ہے وہ لازمن یہ کویسچن کرتی ہے. جیسا کہ خرم ٹنگی ڈیم، کے فور خرم، کے فور خرم ایجنسی بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. یہ میں جسٹ ریلیٹ کر رہا ہوں بٹ یہ خرم جو ٹنگی ڈیم ہے یہ KPK میں بنا ہے. یہ کہاں پہ بنا ہے؟ یہ KPK میں بنا ہے. یہ اس کا خرم ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جسٹ آپ لوگوں کو ہنٹ کروایا ہے کہ جیسے خرم ایجنسی کہاں پہ تھی؟ وہ KPK میں تھی. ایسے ہی خرم ڈیم جو ہے یہ کہاں پہ بنے گا؟ یہ KPK میں بنے گا. تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم 2 لارجسٹ ڈیم جو ہیں پاکستان کے، 2 فیمس ڈیم جو ہیں وہ پاکستان کے، وہ کون سے ہیں؟ تربیلا اور منگلا ڈیم. میں نے ایسے کویسچن جی کے انکلوڈ کیے ہیں جو فیمس اور اب ٹرینڈنگ میں ہیں. اسپیشلی کون سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا؟ تربیلا ڈیم
4888MW। अब ये MW क्या है? ये मेगा वाट है, ये मिलियन वाट नहीं है, ये मोस्ट वाट नहीं है, ठीक है। अब वो एब्रीविएशन ऐसे ही पूछ लेता है। देखें, अब बड़ी मजे की चीज मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि आपको सिखाऊं कि 4888 यानी 4888 MW। अब सबने ये फिगर तो याद कर लिया, बहुत कम लोगों ने ये फोकस किया कि यार MW से क्या बनता है। तो मेगावाट जो है वो MW से बनता है, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है, ये 6000 से अबव की जा रही है। बट रिसेंट, अब वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इस टाइम सर्विस में है वो है 4888। तरबेला इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम। तरबेला कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम है। और मंगला डैम, ये जो है दरियाए जेहलम, रिवर जेहलम पे बना है। तरबेला डैम इंडस रिवर पे पूछा है। वो ये क्वेश्चन सारे पूछता है जो मैंने डिस्कस किए हैं इसके अंदर। तो मंगला डैम की कैपेसिटी कितनी है? 1310 मेगावाट। अब ये जो मंगला डैम है ये 1967, बड़ी मजे की चीज बताऊं, 1967 में एशियन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो फाउंडिंग ईयर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब आप लोग, मैं बारहा लिंकिंग मेथड बताता हूं कि जब भी आप सेम वर्ड देखेंगे तो आपको लाजमन वो सेम चीज याद होनी चाहिए, ठीक है, कि यार मैंने इसके सेम सेम वर्ड जो है वो क्या चीज याद की थी। आप बिलीव करें, जैसे मैंने 1967 पढ़ा, मेरे जहन में फौरन इमीडिएटली जो है वो आ गया कि एशियन भी 1967 में जो है वो बनी थी, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अच्छा, तरबेला जो है वो इंडस रिवर पे और 1976 में बना था। कम से कम आपको इन दो की तो कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, फाउंडिंग ईयर या बिल्ट ईयर, और ये किस रिवर पे हैं, और हमने जो लेटेस्ट डैम बना है वो कहां पे है? वो केपीके में है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट डैम की, हाईएस्ट डैम की, ठीक है, और स्मॉलेस्ट डैम की, और डीपेस्ट डैम की। बड़ी मजे की ट्रिक्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि थ्री जॉर्ज, अब तीन बंदे हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, जाहिर है तीन बंदे हैं, ज्यादा ताकत होगी, तो वो लार्जेस्ट डैम है, ये चाइना में लोकेटेड है। थ्री जॉर्ज डैम जो है, थ्री ज्यादा लार्ज हो गए, तो थ्री जॉर्ज डैम लार्जेस्ट। न्यूरिक डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है, ठीक है। अब नो रीच, नो रिक और नो रीच, जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता, अब हाईएस्ट जो जगह होगी वहां पे कोई भी नहीं पहुंच सकता, तो न्यूरिक डैम इज दी हाईएस्ट डैम। इंक्स डैम, अब इंक जो है वो आपको पता है, छोटे होते हम इंक पॉट यूज करते थे, वो छोटा सा होता था, हम स्कूल में भी ले जाते थे कैरी करके, तो इंक पॉट छोटा होता है। तो इंक्स डैम जो है वो स्मॉलेस्ट डैम है। पार्कर डैम डीपेस्ट डैम है। अब देखें, कोई भी चीज आपने पार करनी है, वो गुजर के पार करनी है, तो जो डीपेस्ट डैम है वो ही आपसे पार नहीं हो रहा, डीपेस्ट डैम आप लोगों से पार जो है वो नहीं हो रहा। तो आप लोगों को ये चार डैम, थ्री लार्जेस्ट, नो रीच, न्यूरिक, हाईएस्ट, छोटी इंक, इंक्स, स्मॉलेस्ट, और पार नहीं होता, पार्कर डैम जो है वो डीपेस्ट डैम है। आईएसओ टू सस्पेंड पाकिस्तान मेंबरशिप, हम पाकिस्तान की बात करें तो व्हाट इज आईएसओ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब जितने भी वेट्स हैं, जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इनको कौन सेट करता है? आईएसओ। आप अक्सर कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज लेके आए तो उसके ऊपर लिखा होता है आईएसओ 9001, आईएसओ फलाना। तो आईएसओ क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करने वाला है। तो ये जो है पाकिस्तान की मेंबरशिप को खत्म कर रहा है। इसकी वजह से क्या है कि पाकिस्तान ने 2022 की सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरी नहीं की। आपको पता होना चाहिए CSSPM स्पेशली कि भाई सस्पेंड क्यों कर रहा है, कि पाकिस्तान ने 2022 के वाजबात जो है वो अता नहीं किए। कैंसर सर्जिंग,
मोर देन अंडर 50 ईयर्स पीपल, यानी जो लोग 50 साल से थोड़ी उम्र वाले हैं कैंसर उनमें ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं और मेरी कोशिश होती है कि इंफॉर्मेशन देखें। अब कैंसर के ऊपर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कैंसर के ऊपर जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लें, एक पूरी जो है 2 घंटे की वीडियो बना लें, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊं जो पीपीएससी जो एफपीएससी डिस्कस करता है, जहां से वो क्वेश्चंस निकालता है। स्मार्ट स्टडी जो है, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को स्मार्ट स्टडी पे फोकस ज्यादा करवाऊं। तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर? ऑन्कोलॉजी, क्वेश्चन आया हुआ है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। अच्छा, अब 50 ईयर्स से जो है वो थोड़े वालों को जो है वो कैंसर ज्यादा फैल रहा है। तो 55 से छोटा क्या होता है? 4। अच्छा, अब आपको पता है जो लीप ईयर है वो हर साल 4 साल के बाद आता है और फरवरी में आता है। लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद आता है और फरवरी में आता है। तो लीप ईयर जो है वो 4 फरवरी। ठीक है, कैंसर डे लीप ईयर कब आता है? फरवरी में और 4 साल बाद। और हमने ट्रिक क्या लगाई कि 50 से छोटा 4 वाला हिस्सा होता है, डिजिट होता है। तो 4 फरवरी इज इंटरनेशनल कैंसर डे। ठीक है, अब ये कैंसर क्या है साइंटिफिक जुबान में? ट्यूमर भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है बिनाइन ट्यूमर, हम उसकी डीप में नहीं जाएंगे, बट आपको बस ये पता हो कि जब आपके जिस्म में अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल, ये आपकी बॉडी जो है वो सेल से बनी है, जब वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स बनते ही जाएं, आप में जो है एक इंडस्ट्री लगाई है, अब उसमें कोई खराबी आ गई है, वो टॉफीज बनती ही जा रही हैं, वो रुक ही नहीं रही, मतलब अनकंट्रोल्ड डिविजन्स हो जा रही हैं। तो ऐसे ही अनकंट्रोल्ड सेल्स बनते ही जा रहे हैं, वो एक गुम्बद बन रहा है, वो एक ट्यूमर बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड डिविजन्स ऑफ सेल्स को कैंसर कहा जाता है, जिसे ट्यूमर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, गूगल 25th एनिवर्सरी, इसका जो डूडल हम कहते हैं, जब हम गूगल का पेज ओपन करते हैं तो वहां पे एक एनिमेशन चल रही होती है, तो गूगल की 25th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल अप्रोच में आप लोगों को एक चीज देता होता हूं। एनालिटिकल अप्रोच क्या है कि जब आपने पढ़ा कि 25th एनिवर्सरी है, तो आप ऑटोमेटिकली 2023 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास 1998 आ जाएगा। देखें, एनालिटिकल अप्रोच, आपने तो कोई सर्चिंग नहीं की कि गूगल कब बना था, आपके जहन में जस्ट ये था कि आपने देखा कि गूगल की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तो उसने पूछा कि भाई गूगल का फाउंडिंग ईयर कौन सा है? वो 1998। भाई कैसे याद किया हम लोगों ने? ट्रिक लगा के कि भाई इस साल 25वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। तो 2023 माइनस 25, 1998 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? जो फेमस फाउंडर है वो लैरी पेज है। यार बड़ी उम्दा ट्रिक लेके आया हूं। देखें, गूगल एक वेब पेज है, तो वेब पेज जो है वो किसने बनाया? वो लैरी पेज ने बनाया। वेब पेज जो है वो किसने बनाया? वो लैरी पेज ने बनाया। ठीक है, और गूगल का फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी बिन। अच्छा, अब मुझे बड़ी मजे की बात, लिंकिंग मेथड याद आ गया। जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है वो सर्जी लारोव है। अब देखें, सेम नाम थे, सेम वर्ड थे, मुझे दोनों चीजें याद थी। तो सर्जी लारोव जो है वो जो है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, जो फेमस फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे चाइना के वांग जाई, ये चाइना के फेमस फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह चीजें फेमस भी याद करनी होती हैं। सीईओ करंट जो है वो गूगल के कौन है? वो सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, यूट्यूब का जो फाउंडिंग ईयर था वो 2005 था। रिसेंटली यूट्यूब ने अपने पेज पे क्या इनोवेशन किया है? उसने यूट्यूब प्रीमियम का आगाज किया। उसने क्या आगाज किया है? यूट्यूब प्रीमियम का आगाज किया है। तो ऐसे क्वेश्चन वो लाजमन एफपीएससी तो उठाता होता है। पाकिस्तान वोमेन
क्रिकेट टीम की कैप्टन इस टाइम कौन है? निदा डार है। ये वीक जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा हल्का रहा, तो मैंने कोशिश की कि आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके आऊं। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान में लेटेस्ट आई थी और इनका क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान की वोमेन क्रिकेट टीम ने। अच्छा, एशिया कप का इस टाइम कौन सा एडिशन चल रहा है? दिस टाइम 16th एडिशन चल रहा है एशिया कप का, और पहला एडिशन कहां हुआ था? यूएई का। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जब भी आपने कोई चीज पहली या आखिरी तैयार करनी है तो आपने पहली 3 लाजमन तैयार करनी है और लास्ट से भी 3 आपने लाजमन तैयार करनी है। तो यूएई का जो फर्स्ट है वो यूएई में 1984 में एशियन कप हुआ था, और इस टाइम कौन सा है? 16th है। और मेनली पहले कौन था वेन्यू? ये पाकिस्तान था, बट बाद में पाकिस्तान और श्रीलंका। अच्छा, इसके बाद मोस्ट टाइम विनर कौन है एशिया कप का? वो इंडिया है, 7 टाइम्स विनर है। और पाकिस्तान जो है वो 2 टाइम्स विनर है एशिया कप का। देखें, अब दोनों बातें कर ली कि पाकिस्तान कितनी बार जीत चुका है और इंडिया जो है वो मोस्ट टाइम विनर है। अच्छा, यूएन की एक और एजेंसी है एनवायरमेंट के रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। अब इसने वार्न किया है कि एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम ओशियन, मतलब हमारे पैसा वाले पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ठीक है, अब इनमें से जो है वो सैंड ज्यादा निकाली जा रही है। अब उसमें जो मैं बड़ी मजे का ट्रिक लेके आया हूं कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर किधर है? नैरोबी में। अच्छा, अगर आप गौर करें एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट पे जब हम फोकस करते हैं, वर्ड बोलते हैं, तो ई हमारा कुछ साइलेंट हो जाता है, ठीक है, तो हमने फोकस किया एनवायरमेंट। अब एन पे जब फोकस किया तो एन फॉर नैरोबी, विच इज द कैपिटल ऑफ कीनिया। नैरोबी विच इज द कैपिटल ऑफ कीनिया। और एन, एन फॉर एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट से नैरोबी जो है हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। अच्छा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि 2 पीपल इन्वॉल्व इन डिगिंग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट जीके लेके आए हूं आप लोगों के लिए और करंट अफेयर, बड़ी मजे की बात। अब वो क्वेश्चन करेगा पेपर में कि व्हाट इज मीन बाय या व्हाट इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? इज इट वॉल, इज इट फोर्टिफिकेशन, या क्या चीज है? तो बड़ी मजे की बात लेके आए हूं, आज आपको पता चलेगा कि भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल से क्या मतलब है कि भाई ये एक वॉल, दीवार नहीं तमीर की गई, बट कुछ जगह पे दीवार थी, कुछ जगह पे टीले थे, कुछ जगह पे छोटी पहाड़ी थी, इनको सेट वेट करके जो है ये एक वाल की सूरत बनाई गई, कहीं पे वाल पूरी की पूरी बना दी गई, ठीक है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है? फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल या मड है। फोर्टिफिकेशन होता है कि मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथन करना। और इसकी लंबाई कितनी है? पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, 21,000 से ज्यादा है। आप लोग इतना ही याद कर लें कि 21,000 से ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश लेके आया हूं, मॉडर्न वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये मॉडर्न वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है। वो क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द मॉडर्न वंडर ऑफ वर्ल्ड और विच इज द एंशिएंट वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो मॉडर्न वंडर ऑफ वर्ल्ड है। एहरामे मिस्र जो है, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट या जो है गजा, ये एंशिएंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है। पुट इन टू मीट इर्दुगान फॉर ब्लैक ग्रीन डील। ब्लैक ग्रीन डील बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आजकल इंटरव्यू का बहुत फेमस क्वेश्चन है। वो क्या चीज है कि ब्लैक ग्रीन डील क्या है? ब्लैक ग्रीन डील जो है ब्लैक सी में यूक्रेन का बाकी दुनिया को, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को ग्रेन, दाना प्रोवाइड करना, वीट का प्रोवाइड करना, गंदम का प्रोवाइड करना, या ग्रेन फूड्स प्रोवाइड करना, या सीरियल प्रोवाइड करना। तो ब्लैक ग्रेन डील से क्या मतलब है? यूक्रेन का ब्लैक सी के थ्रू
باقی دنیا کو گرین کا پرووائڈ کرنا. اب بلیک سی پہ جو ہے وہ رشیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ طریقوں سے ڈفرنٹ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. جب پریشرائز کرنا ہو تو بلیک گرین ڈیل کا ایشو کیا ہے, رشیا کا یوکرائن پہ پابندی لگانا بلیک گرین ڈیل کے لیے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہٹ کوشچن ہے آج کل کے انٹرویو کا. اچھا, اب بلیک گرین ڈیل میں جب وہ بات کرتے ہیں, آپ نے اکثر اگر نیوز پڑھی ہو تو لکھا ہوتا ہے لاہور سے براہ راست, کراچی سے براہ راست, کالا لمپر سے براہ راست. تو جب اس نے پہلے فیمس سٹیز لکھے ہوتے ہیں ہمیں ان کا لازماً پتہ ہونا چاہیے. جو سوچی ہے, اٹ از لوکیٹڈ ان رشیا. کریملن, اٹ از لوکیٹڈ ان رشیا. اور یہ ریزیڈنس آف پریزیڈنٹ آف رشیا بھی کہلاتا ہے. کریملن جو ہے وہ ریزیڈنس آف پریزیڈنٹ آف رشیا بھی کہلاتا ہے. انکرا, یہ ترکی میں لوکیٹڈ ہے. ترکی کا وہ کون سا شہر ہے جو یورپ میں لوکیٹڈ ہے؟ وہ استنبول ہے. اچھا, لیٹسٹ سمٹس کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم برکس کی بات کی تھی کہ 3 کنٹریز جو ہیں وہ 6 کنٹریز مور ایڈ ہو چکے ہیں اس کے اندر. تو اس ٹائم G20 کہاں پہ ہو رہی ہے؟ انڈیا میں ہو رہی ہے. ایشین کہاں پہ ہو رہی ہے سمٹ کانفرنس؟ یہ انڈونیشیا میں ہو رہی ہے. تو پوٹین اور جن پنگ, پوٹین پریزیڈنٹ آف رشیا اور جن پنگ پریزیڈنٹ آف چائنا, یہ G20 میں نہیں جا رہے. لاسٹ ٹائم بھی سعودی عربیہ, ترکی اور چائنا نے G20 کی میٹنگ انڈیا میں اٹینڈ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ G20 جو ہے وہ 85% آف جی ڈی پی بناتی ہے دنیا کی. جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. بھئی دنیا کی جی ڈی پی 85% کون سی آرگنائزیشن بناتی ہے؟ وہ G20 ہے. ٹھیک ہے, ایشین کنٹریز کون سے ہیں؟ جو ساؤتھ ایسٹ آف ایشیا میں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی کانفرنس کہاں پہ ہو رہی ہے؟ انڈونیشیا میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, الطاف حسین حالی پینڈ ا بک نیمڈ مقدمہ شعر و شاعری. یہ لیٹسٹ ڈان کے لٹریری آرٹیکل میں تھا, اور جب بھی ڈان کے لٹریری آرٹیکل میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو وہ پی پی ایس سی تو اور ایف پی ایس سی سے لازماً انکلوڈ کر لیتا ہے. تو الطاف حسین حالی کی بک کا نیم کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری. وہ پوچھے گا مقدمہ شعر و شاعری کس نے لکھی ہے؟ سر سید احمد خان نے, خواجہ ناظم الدین نے, الطاف حسین حالی نے, مرزا غالب نے, یا کس نے؟ تو یہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. اچھا, 1837 سے 1914 تک یہ الطاف حسین حالی کی ڈیتھ اور برتھ ڈیٹ ہے. سٹوڈنٹس آپ کو لازمن میں جو سب سے امپورٹنٹ اگزامپل دیتا ہوتا ہوں وہ میں یہی دیتا ہوتا ہوں کہ آپ کو برتھ اور ڈیتھ ڈیٹس کا اور ایئرز کا لازمن پتا ہونا چاہیے. سر سید احمد خان وہ ایون برتھ ڈیٹ منتھ ایئر دونوں چیزیں اور ڈیتھ ڈیٹ منتھ اور ایئر یہ دونوں چیزیں پوچھ چکا ہے. تو الطاف حسین حالی 1837 سے 1914. سر سید احمد خان کا آج کے لیے 1817 سے لے کے 1898 تک, 1897 سے لے 17 سے لے کے 1898, 1817 to 1898. اچھا, یادگار غالب یہ کس کی بک ہے؟ الطاف حسین حالی کی بک ہے. حیات جاوید یہ کس کی بک ہے؟ الطاف حسین حالی کی بک ہے. اور حیات جاوید کس پہ لکھی گئی؟ یہ سر سید احمد خان پہ لکھی گئی. حیات جاوید کس پہ لکھی گئی؟ سر سید احمد خان پہ. کیا تھا ان کا؟ 1817 برتھ ایئر اور 1898 ڈیتھ ایئر آف سر سید احمد خان. اچھا, اب نیوز تھی پاکستان نیوی ہیلی کاپٹر کریشڈ ان گوادر. کوہ باطل کہاں پہ ہے؟ گوادر میں ہے. گیٹ وے آف ونڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ گوادر کو. اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کسے کہا گیا؟ گوادر کو. گوادر عمان سے کب خریدا گیا؟ 1958 میں. اور بہت امپورٹنٹ بات, پاکستان جو ہے وہ اپنا میرین بارڈر, سمندری بارڈر کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟
ओमान के साथ शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान अपना मेरीन बॉर्डर कहां पे शेयर करता है? ओमान के साथ जो है वो शेयर करता है। अच्छा, हम नेवी की बात कर रहे थे, तो हमें चीफ्स का पता होना चाहिए। एयर चीफ जो है इस टाइम पाकिस्तान के, वो मार्शल, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर हैं। और नेवी के हाईएस्ट चीफ जो हैं वो कौन है? एडमिरल एम अमजद खान नियाजी हैं। अच्छा, अब आपको हाईएस्ट और लोअर रैंक्स का पता होना चाहिए। ये एफपीएससी और पीपीएससी ने, एसपीएससी ने पूछे हुए हैं। अब लोएस्ट रैंक में जो नेवी है वो मिड शिप मैन होता है। नेवी में मिड शिप मैन, सेकंड लेफ्टिनेंट इन आर्मी, और पायलट ऑफिसर इन एयरफोर्स। अब पायलट ऑफिसर जो है वो एयरफोर्स में, मिड शिप मैन जो है वो नेवी में, और सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो आपका आर्मी में आता है। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में कैसे देगा? अब ये नहीं कहेगा जी कि मिडशिप मैन, सेकंड लेफ्टिनेंट, अब इनमें से आप डिस्टिंग्विश कर दें। वो नेवी के ही 3 रैंक्स निकालेगा और फिर कहेगा हमें बताएं जी कि लोएस्ट रैंक जो है वो कौन सा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, सक्सेस अचीवर्स का वो लाजमन पूछता है। इस बार सक्सेस अचीवर कौन था? महानूर चीमा। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट थी जिसने 34 ए स्टार दिए थे, जो बोर्ड का एग्जाम होता है इंटरनेशनल ओ लेवल्स के बराबर का। ठीक है, इंटरनेशनल एग्जाम जो है वो होता है, जो सेकेंडरी एजुकेशन का होता है, वो क्या होता है, उसमें आपका ओ लेवल्स के बराबर एजुकेशन है। और महानूर चीमा का वो पूछेगा कि इसने 34 ए स्टार दिए हैं। अब वो ये नहीं पूछेगा कि किसने महानूर चीमा ने कितने स्टार लिए हैं, वो ये पूछेगा कि कौन था जिसने जो है वो 34 स्टार्स लिए हैं महानूर चीमा। जैसे ग्रैमी अवार्ड्स का पूछा हुआ है, पाकिस्तानी पर्सन हु अवार्डेड बाय ग्रैमी अवार्ड्स, अरीज आफ्ताब थी। अरीज आफ्ताब थी। चाइना सी मैप रिजेक्टेड बाय फिलीपाइंस, ताइवान, मलेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। चाइना सी मैप, साउथ चाइना सी जो है, इट इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। मैंने स्कैम बताया था। एस फॉर साउथ चाइना सी, सी फॉर कैरिबियन, और एम फॉर मेडिटेरेनियन सी। पहला, दूसरा, तीसरा लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। तो साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, दूसरी बात, ये किसने रिजेक्ट कर दिया इसका मैप? फिलीपाइंस ने, ताइवान ने, और मलेशिया ने। फिलीपाइंस और मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, और ताइवान ईस्ट एशिया में, और डिपेंडेंसी ऑफ चाइना भी है ताइवान। अच्छा, सेपरेटली आइलैंड का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चाइना, फिलीपाइंस, ताइवान और वियतनाम के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो सेपरेटली आइलैंड, चाइना, साउथ चाइना सी, और जो इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन है इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ कोरिया फायर मिसाइल इन येलो सी। येलो सी जो है इसका हवांग हू भी कहते हैं, और येलो सी को सोरो ऑफ द चाइना भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन कि येलो सी को सोरो ऑफ चाइना क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत वजह फ्लड आते हैं। येलो सी जो है वो फ्लड क्रिएट करता है, चाइना को जो है नुकसान पहुंचाता है, इस वजह से इसे सोरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो येलो सी इज लोकेटेड इन चाइना, हवांगहू अदर नेम ऑफ येलो सी, और सोरो ऑफ चाइना येलो सी का तीसरा नेम है। ट्रंप नॉट गिल्टी इन जॉर्जिया इलेक्शन केस। ट्रंप को कितने मिनट की जेल हुई थी? 20 मिनट की जेल हुई थी। ठीक है, तो ट्रंप को कितने मिनट की जेल हुई थी? 20 मिनट की जो है वो जेल हुई थी। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक। अब आप लोगों को जो पता होना चाहिए कि भाई जो है पर्सनैलिटीज इस वीक की करंट अफेयर्स की कौन कौन सी हैं। अच्छा, पहली जो पर्सनैलिटी है वो ईरान के एम्बेसडर सऊदीया में। अब ये मैंने बहुत बार डिस्कस पहले भी किया था कि ईरान के और सऊदीया के 7 साल बाद ताल्लुकात बहाल हुए हैं, और अली रजा इनायती जो हैं वो ईरान के एम्बेसडर, डिप्यूट
کر دیے گئے ہیں اب. تو فیمس پرسنالٹی کون ہے اس ویک کی؟ علی رضا عنایتی, جو ایران کے امبیسڈر سعودی عربیہ میں ڈپیوٹ کر دیے گئے ہیں. کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر, اور یہ اس وجہ سے بھی فیمس ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کے بھی گورنر رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں اس ٹائم کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہیں. کرنٹ گورنر اس ٹائم اسٹیٹ بینک کے کون ہے؟ مسٹر جمیل احمد. اچھا, اب وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کون سا بندہ کتنے سال کے لیے ہے اپوائنٹڈ ہے. سینیٹر جو ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے, اور جو گورنر آف اسٹیٹ بینک ہے یہ 5 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے. تو جمیل احمد جو ہیں وہ اس ٹائم گورنر ہیں کرنٹ اسٹیٹ بینک کے. چائنیز پریمیئر لی کیانگ جو ہیں یہ پاکستان میں سی پیک کی 10 سالہ جو ہے وہ سیلیبریشن کے لیے بھی آئے تھے 2013 سے 2023 تک کی, اور انہیں جو ہے وہ نشان پاکستان بھی دیا گیا تھا. ہائیسٹ سیولین ایوارڈ آف پاکستان چائنیز پریمیئر لی کیانگ جو ہیں وہ اس ویک کی پرسنالٹی ہیں. کانفرنس آف پارٹیز کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو اس بار دبئی میں ہونی ہے, اور دبئی والے اس کے ہیڈ ہیں, کیا نیم ہے؟ سلطان الجابر اس کے ہیڈ کا نیم ہے. نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کون ہیں؟ کیم جونگ. میں نے بتایا تھا پاسٹ پیپرز کے کوسچن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سا کوسچن ریپیٹڈ ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے ریپیٹ ہو گیا, اب اس کی نیو کیا فارم ہو گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے پیپرز میں آ رہا ہے. تو مسلم نوبل پرائز ونر محمد یونس بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں, اور گرے مین بینک کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ محمد یونس سے ہے. کب ملا تھا؟ 2006 میں. یاسر عرفات کا, انور سادات کا, ملالہ یوسفزئی کا, یہ تمام کا وہ پوچھ چکا ہے. ڈیمز, اب لیٹسٹ کیا کوسچن پوچھتا ہے؟ اس کا بلڈ ایئر وہ پوچھتا ہے, اور اس کے بعد وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا جو انسٹالڈ الیکٹریسٹی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو جو پرانا کوسچن تھا, ٹرینڈنگ کوسچن تھا, یہ ڈیم کس جو ہے دریا پہ بنا ہوا ہے, یہ آپ کا پرانا کوسچن تھا, اور ریسنٹ ٹرینڈنگ میں اس کی انسٹالڈ کیپیسٹی اور فاؤنڈنگ یا بلڈ ایئر اس کا پوچھتا ہے. انٹرنیشنل ڈے, یہ ہر پیپر کا تقریباً فیورٹ کوسچن ہے. اگر 10 پیپرز ہو چکے ہیں تو 9 پیپرز میں وہ اس مہینے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے پوچھ لیتا ہے. تو انٹرنیشنل ڈے آپ کو ایڈز کا کروا چکا ہوں, 1 دسمبر, آئی فار فرسٹ اور ڈی فار دسمبر, کینسر 4 فروری. برتھ اینڈ ڈیتھس آف مسلم پرسنالٹیز اسپیشلی پاکستان ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں, ان کا وہ برتھ ڈیٹ, منتھ اور ایئر جو ہے وہ لازم پوچھتا ہے. سر سید احمد خان ہاٹ فیورٹ پرسنالٹی تھا جو ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی, کے پی پی ایس سی اور ایس پی ایس سی نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. سکسیس اچیور, جو بندہ بھی پاکستان کا اسپیشلی ایوارڈ لیتا ہے کسی بھی چیز میں, جیسے مہنور تھی ایک بیڈمنٹن کی پلیئر بھی, جیسے اس بار مہنور جو ہیں انہوں نے 34 یہ ڈیفرنٹ گرلز ہیں, مہنور نے 34 اے سٹارز لی ہیں, ٹھیک ہے, او لیولز میں. تو یہ چیزیں وہ لازماً ایف پی ایس سی تو اپنے پیپرز میں پوچھتا ہے, اور اسپیشلی سال 2 سال کے بعد اسے ریپیٹ کرتا ہے. رینکس آف آرمی فورس, جیسے اس نے بڑا پوچھا ہوا ہے, ایک بڑا گھما کے کوسچن پوچھا تھا کہ لوور سٹاف میں سے ہائیسٹ رینک. اب اس کو کوسچن کی ٹرک دیکھیں کہ آرمی میں لوور سٹاف میں سے ہائیسٹ رینک کیا ہے؟ صوبیدار میجر از دی ہائیسٹ رینک آف لوور سٹاف ان آرمی. وکیب ود ٹرکس, پہلا سیشن ہے جو آپ کو ہر چیز الحمدللہ ٹرکس کے ساتھ دیتا ہے, فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا اب آپ کا کام ہے. کولیٹ, ٹھیک ہے, یا کولیٹ. اب دیکھیں کولگیٹ, آپ کو کہتے ہیں جی جراثیم دانت میں اکٹھے ہو گئے تو کولگیٹ لگاؤ, جراثیم کو بھگا دو. تو کولیٹ, ایکومولیٹ, کولیٹ اکٹھے ہو گئے, ایکومولیٹ اکٹھے. بیزار, اب دیکھیں ایک بندہ کسی سے بیزار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, زیر بھی اسے کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ سے بیزار بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیزار ہو گیا کوئی بندہ, تو بیزار ہو گیا مطلب ویری اسٹرینج اور انیوزل.
सर्जिंग मतलब अपराइजिंग, सर्जिंग पेट्रोल की कीमत बड़ी सर्च कर रही है, मतलब इंक्रीज सडनली। आपको ये याद होना चाहिए कि सर्जिंग मतलब इंक्रीज सडनली। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट इस वीक के करंट अफेयर्स में से जो इंग्लिश वोकैब थी वो कलेक्ट की गई। आप लोग प्लीज इसे शेयर किया करें ताकि हर बंदा से फायदा उठाए, सुना करें। ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की गई हैं, ठीक है? तो आप लोग फायदा उठाएं और शेयर करें ताकि हर बंदा जो है वो इसको अचीव कर सके अपने टारगेट को। और मजे की चीज है कि अगर आपका टेस्ट नहीं भी है तो आप लोग इसे सुन लिया करें। जब आपका टेस्ट की डेट आएगी तो आपको चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं ये चीजें पहले बैठी होंगी। थैंक यू सो मच, कमेंट किएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।